mnoštvo i nema strah ni tu sa smrta. Novo nebo, nova zemlja, poranešno to pomina na žedni mu davam da pije od života voda daru. Blaženi se mrtvite. Mir vam, tatko moji, u ime na tvoj sin Isus. Potrebna mi je i deneska tvoje vodstvo. Potrebno mi je tvoje vodstvo, tvoja ta sila, tvoja ta ljubav, tvoja ta mudrost. Po moje to srce napravite sokrovište. Naučete me da gi ljubam site, da im prostam na site, nikogo da ne osudam i da se pokajam za sekoj grev i da se pokoram na Božija ta volja i da gobaram carstvo to Božije, da im prostam na grevovite na mojite predci i da ostanam vo ljubav ta. So polna radost da prihvaćam sve što događa, koji prostuva toj pobedu, a te sakam, Gospodu Isuse Hriste, ti blagodaram što i u ovoj den me ispravi, me držiš zdrav i ispraven. Ti si moj doktor, iscelitelj, učitelj. Te molam za site luje koji se ovo potreba, koji imat potrebu tvojot mira, tvoja ta ljubav, da dovedati da gi otvarat srca, ti ovi je živi slova koji ti izboruvaš niz mene, da gi doprat, da gi iscelat, da gi razbudat, da go rasplamtat nivnio duh. Te sakam, Gospode Isuse Hriste, te molam da ostanam vo tvoja ta zajednica, vo život od tela na Hristova ta zajednica, zašto ti si glava ta, na crkva ta. Sve koje misla da je pokorna na Isus Hristos i to je ono što lujete teško go razbirat, koga zboruvat od sebe. Ti je misla deka Isus zboruva niz njih, koga je misla deka se spaseni po blagodat i ne treba ništa da pravat. Ili jednostavno vršat nekoj obred i misla deka treba da izvršat nekoj obred ili nekoja slava ili nekoja zadaća što im ja kažele zemni luge, neprosvjetleni učitelji i deka je dovoljno to 3 minuti sa vajle da se pokloniš, da se pomoliš i po to 24 časa da živeš kako što ti sakaš. Nije zboruva me, neka bide volja ta tvoja kako na nebo to, nego na tatko to nebesen. Nije smio me tatko nebesen, a tuka sme na zemljata. Padnati su satanata, su naša ta grešna priroda, zato što jademe od drvoto na poznanijeto, na dobroto i na zloto, znajeme što je dobro i zlo. Ne znajeme, nego gledame duhovni od svet, ne razbira me. Zašto nemame dovoljno ljubav, da gi ljubi me lujeto, da prostuva me? Zašto nemame dovoljno ljubav, da porasne me, da prosti me, da ljubi me? Isus ne povikuva na jedinstvenata zapoved, ljubi go svoj odbližen, kako sami od sebe si, po to veli kako što i ja sve vozljubiv. To i ne treba da se ljubime, a nije nemame dovoljno ljubav. Se dodeka, nego ostavi me stari od grešen čovjek i ne primi me silata Isusova. Onašite srca, nasite što go primija. Što znači da se primi Isus? To je proces na ustavanje, na starite naviki, na stari od način na život. To je proces kada što ti mu dozvoluvaš, mu je davaš sobstvenosti na sve što imaš, a ti nemaš ništa, bideki to i te sozdao i to i ti dal život. Mu je vraćaš sobstvenata, sobstvenosti u Isus, to i da upravuje sa tebe. Onda te vodi, a ti se prihvaćaš sa radost. Vistinsko učenje, znači ima i lažni učenja. Zboruva za hristijanski zajednici, za podeljena crkva, a tipak zboruva i go ona što se soglasuva so zdravo to učenje. Kako će go zboruvaš? Ako zboruvaš od sebe, sigurno nema da go zboruvaš, kad čekaš vodstvo. Treba da naučiš to je da zboruva niz tebe. I to funkcionira. To je sostojba na pripadnost. Da budeš izbran sad za svećena upotreba. Ti je zboruvat, Tit 1.16, deka go poznavat Bog, a nije ovdje zboruvame za tatko, a so delata svoji go odrečuvat.
со начинот на живење. Нема доволно љубов кон се, бидејќи се одвратни, непокорни и неспособни. Неспособни се, без духот се телесни, за никакво добро дело, така да кога ќе ви кажа дека не треба ништо да правите. Точно е дека не сте спасени по добри дела. По благодат сте спасени, по милост. Но треба да правите, да работите за Царството Божјо, да го ширите Евангелието на мирот, на љубовта. И да го барате Царството Божјо. Ти пак зборувај го она што се согласува, татко мој зборува низ мене. Ти управувај, нека твоите живи слова ги допрат сите оние кои имаат потреба од твојата љубов. Ти зборувај го она што се согласува со здравото учење. Секоја мисла да е покорна на Исус. Старците да бидат трезвени, постари, трезвени, целомудрени, трезвени во Исус, целомудрени со неговата мудрост, чисти, исчистени, повикани сме на осветување, здрави во верата, во љубовта и во трпението. Здрав во верата. Те сакам, Господи Исусе Христе. Старичките исто така да живеат како што им прилега на свети, да не клеветат. На едно место вели, клеветењето ја убива душата. Во мудрост Соломонова, озборувањето, клеветењето ја убива душата. А тие по зборовите ќе бидете спасени и осудени. За секој лош збор ќе одговарате на судниот ден. Да не се предаваат на многу вино, да учат за добро. Ако ти бидеш образец на Исус, ако Исус живее во тебе, ти си повикан на осветување, бидете светиот и јас сум свет. И ти тогаш стануваш налик на Исус, постапуваш како Исус, љубиш како Исус, простуваш како Исус, учителствуваш како Исус, мудруваш со неговата мудрост, ги љубиш сите. Те сакам, Господи Исусе Христе, болни лекувајте, лепрозни очистувајте, мртви воскреснувајте, бесови изгонувајте, бесплатно добивте, бесплатно давајте. Тоа сето треба да го правите за славата Исусова. Но само ако сте му го предале животот, вистински, и кога се што доаѓа прифаќате со љубов, не мрморите и потоа ангели ви служат, давам сила, ги одврзувам, им давам власт, ги повикувам. Ангелските им давам одврзани раце да действуваат секаде околу мене. Кога излегувам од законот на љубовта, да ме усмеруваат, насочуваат, да даваат сила. Те сакам, Господи Исусе Христе, за да ги вразумуваат невестите, да ги сакаат мажите своји и децата своји, базична нељубов во семејствата. И потоа се чудите зашто се случуваат разводи, болести, болки и страдања, да бидат целомудрени невестите, семејствата, чисти, добри домакинки, благи, покорни на своите мажи, како што црквата е покорна на Исус, тоа да не се хули Словото Божјо. Па кога ќе видам се караат христијани и се цитираат, се тепаат со Словото како со камења едни на други. И тогаш Словото убива. А само Духот оживотворувано треба да дозволиш Духот да се всели во тебе. Да го оставиш стариот човек. Да умреш ти стариот со старите навики, со стариот начин на однесување. И Духот да почне постепено да те учи да љубиш, да те научи да ги возлюбиш сите. И така советувај ги младежите да бидат честни, а во се представи се сам учителот, водачот на заедницата како образец за добри дела. Образец за добри дела, покажувајќи чистота во учењето, нерасипаност и честност. Постоеше период кога се собиравме, само пеевме и се молевме. Имаше отпор кај групата за поуки. Знаете сега, бидејќи беа излезнени од една заедница каде што имаше еден однос на контрола, на мамон, на осудување. Знаете, имаат отпор сега некој да ги поучи, мислат дека можат како пуштени од јаже. И потоа полека некои ќе заминат, ќе се одделат од групата. Без поука не можете да одите, но ви е потребен просветлен учител.
koji ne зборува од себе си, не поставен од земни власти, туку од Исуса Христа. А вие ќе видите по делата, ќе го познаете. Образец за добри дела, во се представи се сам, покажувајќи чистота во учењето, нерасипаност, честност, слово, здраво, без укор, тука вели без укор, да се посрами противникот. Бидејќи не ќе име да рече ништо лошо за нас, тоа е 2.8 без укор, а потоа предходно има 13 причина укори ги строго за да бидат здрави во верата. И предходно има на кои треба тие што хулат да им се затвори устата. Значи 1.11 Тит и потоа вика да ги побива оние кои се противат 8 и така натаму, тоа се непокорни, празнословци, измамници и така натаму. Те сакам, Господи Исусе Христе, советувај ги слугите да ги слушаат своите господари, да им угодуваат во се, не противречејќи им. Тешко е без Исус да го разбереш ова, но познавам барем една душа во нашата заедница која постапува така, која ја има Исусовата понизност и смиреност, која се поднесува, истрпува, љубовта се поднесува, на се надева. Знаете, и го крепи семејството. Те сакам, Господи Исусе Христе, да не крадат овој закон. Во Македонија состојбата, освен што има степен на нељубов едните против другите, сите крадат, посебно водачите, туку во се да покажуваат добра вера. Кога водачот краде, целиот народ оде во проклетство, тие го гласаат, се борат за него. И кој ќе им кажеш дека краде, рече, па се го бива за тоа, оправдуваат. Кога оправдуваш злосторство, ти си дел од тоа тело, од сатанско тело, и ќе ги понесеш последиците. Та науката на нашиот Спасител Бог да ја украсуваат во се, бидејќи се јави Божијата благодат, милост, спасителна за сите луѓе, Таткото Небесен по падот на сатаната и создавањето на оваа земја од отпаднат дух во 4 категории. Значи земја, предмети, материја, каде движењето е внатре. Животни кои имаат право да се движат. Физички, човекот кој се движи физички и треба да се придвижи духовно. Го даде својот син, Исус, во кого пребиваше семокиниот Бог на земјата. После 14 по 3 генерации на израелците кои не можеа да ги издржат Божиите закони во ковчегот на заветот. Тој го даде својот единороден син да им покаже како се усовршуваш во љубовта. Исус вели, јас не зборувам од себе, туку од мојот Отец, Духот на Отецот, Духот Утешител, Духот на вистината, Духот Исусов, Он ги врши делата. Така треба и вие да постапувате, не да зборувате од себе. И тоа е главниот проблем денеска. Вчера дискутиравме. Како ќе направиш разлика дали ти зборуваш или Исус, па за секој го прашуваш. Ќе почнеш после во ситуации каде што те нервира, дали имаш проблеми здравствени, дали имаш проблеми со луѓето. Почни да ги љубиш и почни да ги решаваш здравствените проблеми, молејќи го Исуса да ти покаже. Те сакам, Господи Исусе Христе, таа не учи Божијата милост да ги отврлиме нечестноста и похотите на овој свет, како што живеевме порано. И честно, праведно и побожно да поживееме како Исус во овој век. Исус ни е образец, како што ние треба да бидеме образец, да чекаме да се исполни блажената надеж, трпение и да се јави славата на великиот Бог и Спасител, нашиот Господ Исус Христос. Слава ти, Господи Исусе Христе, кој се даде самиот себе, тој самиот себе се даде, за да не избави од секакво беззаконие и да не очисти, та да му бидеме народ избран, ревносен кон добри дела. Но сето тоа треба да го дозволиш, да се оставиш да признаеш, Господе Исусе Христе, Татко мој, погрешив пред Тебе и пред небото, не можам сам. Дојди и живеј во мене, направете сокровиште со Таткото Небесен во моето срце. Научи ме да ги љубам, сите усовршиме во љубовта. Се даде самиот себе си за да не избави од секакво беззаконие. Тоа што сакаме, ние јадеме од дрвото на познанието на доброто и злото
i da ne očisti, da mu bideme narod izbran, revnosen kon dobri dela, deka mu služiš na Isus, rabotiš za carstvo to Božjo. Potrebni se dela. Ne je dobro da misliš deka si spasen samo po milost, po blagodati da sediš. To pokažuva deka ne govaraš carstvo to Božjo. Ovo zboruvaj go, sovetuvaj go, izobličuvaj go so polna vlast. Sovetuvaj, izobličuvaj so polna vlast. Nikoj da ne te prezira. Na jedno mjesto apostol Pavle veli, ja sam postaven da go branam evangelijeto. Napomnuvaj im da se pokoruvat na načalstva tej vlastite, da bi dat gotovi za sve koje dobro delo. No pazite koga načalstva tej vlastite veterat, da izlezete od zakonat na ljubovta. I znajete, on je trojica, što gi stavi evo pečkata, zašto ne mu se pokloni, a ne idolot. Rekao samo na Gospod Bog mu se poklonuvam. Da bi dat gotovi za sve koje dobro delo. Na toliko mjesta je pišano. Deka treba dobri dela da praviš, da postapuješ kako Isus. Tako da ovo jedna denominacija koja ti je vela deka ne treba ništa da praviš, deka se napravil to i za vas. Da, za da ve opravda, dojde to i go napravi čekora, da se ga vije treba da stanete. Da staneš, da ostaviš se zemno, da se fatiš za raloto, da ne se vrtiš nazad ili da go zapališ raloto i da trčaš po Ilija. Nikogo da ne hulat, da ne se karat, tako da bi dat mirni i da pokažuvat sekakva krotkost kon site luje. Koga vidiš deka luje to nema vera, to je slep, duhovno slep, koji je turne slep čovjek od pad od prokletaje. Videjki nije nekogaš, i ja si vije, bev me nerazumni. Si terav me po svoje to što ja sakam nepokorni na Bog. Sve koja misla da je pokorna na Isus zabludeni, mislat me deka jedno što je žive, treba jaz da pravim taka i taka. Bev me robovi na želbi, to što ja sakam na razni sladostrastija. Živejev me mo zloba i zavist, zašto ovoj vaka to i tako, ovoj vaka mi napravi neprostuvav me, bev me odvratni, se mrazev me jedan so drug. Sprotivno na ljubov ta je omrazata, koga nemaš dovoljno ljubov, ti si vek evo mrazata, duhotna Isus, da gi razlikuvame duhovita je duhotna ljubovta. Sve to drugo što je duh na sebe ljubije, na nedovoljna ljubav. Je duhotna Antikristot. Ako ga se javi dobrota, ti čovekoljubije to, čovekoljubije. Na naši spasitelj Bog to i ne spasi, no ne spored izvršeni tebe go to iz tih koji oni go držat i od nas pravedni dela. Znači ne spasi, spasen znači početna pozicija. Od nas pravedni dela tuku po svojata milost, po blagodat ne spasi, po svojata milost preko banjata na preroduvanje to i obnovuvanje od sveti od duh. I сега to veli banja na preroduvanje, u hrvatski od prevod veli preko kapenjevo novorodenije. Znači, Jovanovo krštenije umira stariji od čovjek, to je slika. Ne je dovoljno samo da vleguvaš vo vodata postopati. Poznam ljudi od denominacije koji se krstat po nekoliko pati. Vo Jordan, pa vo jedno, pa vo drugo. Kako da ne je dovoljno. Ona što go veli Kenneth Hagin, Lorenz Novosel, koga se potopuvaš, koji je bil prvi baptista, pa to je izlegol. Suv grešnik, voden grešnik izlegovaš, kogo izobilno go izleja na nas preko Isus Hristos, naši od spasitelj, to je zboruva obnovuvanje o sveti od duh, da mu dozvoliš, da go ostaviš stari od čovjek, da se oblečeš vo Isus to i da žive evo tvoje to srce. Ta opravdani so negovata blagodat, so negovata milost, da stane me ponadleš naslednici na večni od život. Znači to i doađa, ne opravduva za stari od grev, za grevot napadnati od satana, za grevot na vavilonstvo, da si skačemo jedni na drugi, za grevot na Adam, da jade od drvota na poznanije, to što sakame nije. Za grevot na Kain koji gubiva Avela. I po to nije, imamo početna pozicija, da go primime vo srce to, nasite što go primija, im dava sila. To i ti dade sila da ljubiš sila, ne da gi tepaš drugite. Te sakam, Gospod Isuse Hriste, da ljubiš. Zašto Arhangel Mihael ne mu izreče hulna presuda na satana, tako ga se rasprava za telo to na Mojsej.
Или на Аврам, тој му рече Исус да те укори. Та оправдани со неговата благодат да станеме понадеж наследници на вечниот живот. Милост, верни се тие зборови. Овие зборови се верни, ако ти веруваш во нив. И јас сакам да го утврдиш тоа, кој верува во мене. Што значи да веруваш, само да утврдиме? Делата што ги вршам јас, вели Исус, и тој ќе ги врши. Дали ти ги вршиш делата што ги вршил Исус? Ти треба да вршиш дела, не да седиш во некоја деноминација, не да извршуваш обреди, дела на љубовта. И уште поголеми ќе врши, зашто јас си одам кај својот Отец. Но првин треба да го оставиш стариот човек, да ја оставиш демонската, сатанската природа. Те сакам, Господи Исусе Христе, верни се тие зборови, јас сакам да го утврдиш тоа, та оние што поверувале во Бога. Што значи тоа да поверуваш? Па да имаш комплетна доверба. Те боли, нешто се случува, не одиш кај луѓе, одиш кај доктор Исус Христос и му велиш, јас не пијам апчиња, Господе Исусе Христе. Овој пријателе, сотрудниче. Застанувам пред семокниот Бог и му велам, татко мој, кажи ми што да покајам, и тој ми покажува и поминува болката, ме боли коленото. Не одам кај доктор. Мојот доктор е Исус Христос. Па јас ке речам, зарем треба Божиот син, синот Божи, кој го води Духот Божи да оди на лекар, да има потреба од луѓе. Проклет да е тој што се надева на луѓе. Значи, верни се тие зборови, јас сакам да го утврдуваш тоа, да оние што поверувале во Бога, да се трудат и да се грижат за добри дела, затоа тој вели нека ти биде според верата. Колку што веруваш, толку ќе примиш. Дали го предаде својот живот во собственост на Исус Христос или ти си тераш по своја си го сакаш, својот живот, душата своја си ја сакаш, која чува душата своја ќе ја загуби, кој ќе ја даде душата своја на Исус, ќе ја сочува за вечен живот. Не плашете се од оние што ви го убиваат телото. Сега ве трујат со ковид сатаната. Луѓето се исплашени за смртта, моиве колеги, професори, знаете, исплашени се. Тоа е суштината. Тие мислат дека тоа што го има треба да го сочуваат, а треба да го раздадеш. Тој дојде, кој се даде сами од себе за нас, за да не избави од секако беззаконие и да не очисти. Та оправдани да станеме понадеж. Значи, та оние што поверувале во Бога да се трудат, да се грижат, да се грижат за добри дела. Ова е полезно за нас и за луѓето. А од глупави распрашувања, од родословија на племиња, од препирки расправи, по однос на законот клони се зашто се бесплодни и празни. Бегај од човек раздорник, откако ќе го посоветуваш еднаш или два пати, знаејќи дека таков човек се изопачил, греши, дека се осудил сами од себе си, тој грев против Светиот Дух, ако веќе знае дека има Исус и си тера по своето. Кога ќе ги пратам кај тебе Артем и Тихик, побрзај да дојдеш кај мене во Никопол, зашто решив таму да презимувам. Значи, бегај од човек раздорник, откако ќе го посоветуваш еднаш или два пати, и се случува го советуваш еднаш, два пати, тој продолжува по старо. И потоа сака да дојде да направи раздор. Горчлив корен кој ќе затруе многумина. Зошто вака, зошто така, зошто ова? Законникот Зина и Аполос погрижи се да ги приготвиш за пат, така да немаат потреба од ништо. Грижа едни за други и нашите нека се учат да прават добри дела. Имаме сега поради одредени причини незадоволство, ако си ги укорил за нешто, например, дека одат во една заедница која е исполнета со мамон, со себељубие, каде го нема Духот Исусов. И таа се лути, и потоа ја нема период, го нема, значи, сотрудникот, не доаѓа на заедницата. И опрашувам што се случува, ми вели дека има некоја работа. Знаете, ако ќе го оставиш ти Исус и борбата, групата луѓе кои се молат заедно, ти си ја напуштил бојното поле. Освен ако не те испрал Исус, те пратил на друго место, си побарал прошка од него, да те добиеш, како се вели тоа во војната, прекоманда. Ние сме во војна за души. Ние се молиме на одредена задача. Едни за други. Те молам за целата група сотрудници, да им дадеш сила и љубов, да им се отворат срцата и да останат само тие. Ти си ја напуштил групата, друг ја напуштил заради нешто приватно.
ги напуштил браќата и сестрите, не се јавува со месеци. Каде е тогаш љуби го својот ближен? Ќе ве познаат дека сте мои ученици ако се љубите меѓу себе. Нашите нека се учат, нашите да прават добри дела за неопходните потреби, добри дела за тие што се неопходните, за тие што се во потреба, за да не бидат бесплодни. Чи по благодат сме спасени, но се потруди, вели апостол Павле, благодатта да не остане празна, може да остане празна. И кога ќе застанете еден ден пред Исус, нема да ве прашаат што сте правеле на земјата, колку пари сте имале, колку имот, колку книги сте напишале световни. Само ќе видат дали сте се усовршиле во љубовта. Дали сте се усовршиле, дали ги љубиш сите. И нашите, Исусовите, нека се учат да прават добри дела за неопходните потреби, за да не бидат бесплодни. Те сакам, Господи Исусе Христе, те поздравуваат сите што се со мене. Поздрави ги оние кои не милуваат по вера, кои не љубат по вера. По вера треба да го љубиш братот. Си заминал од заедницата, те нема 2 месеци. И се лутиш кога ќе те исклучиме од групата за молитва. Ти веќе си ја напуштил групата, ги соблазнуваш другите. Поздрави ги оние кои не милуваат по вера. Нека биде благодатта со сите вас. Вера, значи да милуваш, да љубиш ближниот свој, ќе ве познаат дека сте мои ученици ако се љубите меѓу себе, брати и пријателе. Живееш во овој свет, свесен си дека си на земјата и дека времето е кратко. Голи доаѓаме на овој свет, голи заминуваме. Телото се враќа во земја, си видел сигурно погреб на блиски, на далечни. И се прашуваш зошто сум овде, а имам татко наш кој си на небесата. Овде си за да го избереш Исуса, да се усовршиш во љубовта, да му дозволиш Исус да се насели во твоето срце. И по краткото страдање, кога ќе разбереш дека си грешна природа, дека немаш доволно љубов, телесно страдање, душевно страдање, кога умира стариот човек, и последното страдање, кога гледаш дека луѓето околу тебе не се менуваат, не сакаат да знаат за Отецот Небесен и за Исус. Си живеат по старите покоти, гордоста на животот, похота на телото, желбата на очите. Те сакам прво Јованово, те сакам Господи Исусе Христе. Секој што го боли нешто, нека застане, нека клекне. Допрете го местото, Господи Исусе Христе, ако те има, исцели го ова мое место, покажи ми како да ги љубам сите, се покајувам за секој греф. Дојди во моето срце и помогни ми. Татко мој, погрешив пред тебе и пред небото, им простувам на сите од срце, простете веднаш. Зашто се што ќе заврзете на земјата, ќе биде заврзано на небесата. Ако не сте простили, ќе бидете врзани на небесата. Ако сте им простиле на луѓето, Исус вели, и јас ќе ви ги простам вашите. Кога вие простувате, си простувате себе си. Мерката со која ги мерите другите е мерката со која ќе бидете измерени. Се она што сте го правеле, тоа е законот без Исус, ќе ви се прави и вам. Втората позиција е Исус по благодат те спасува од претходниот греф, зашто си паднат на земјата. Нема ни еден безгрешен, ако некој вели дека нема греф, лажеце. Пишано е во Светото Писмо. Пишано е. Те сакам, Господи Исусе Христе. И љубовта Божја не е во него. Значи се покајуваш, Господи Исусе Христе, исцелување за сите кои ќе речат Исусе, помогни ми, исцели ме, те сакам, Исусе, дојди во моето срце и помогни ми, потоа ја прифаќаш Божјата волја, никого не осудуваш. Божјата волја во твојот живот, тоа што доаѓа прифаќаш со радост. Исус по воскресението на Марија Магдалена и Марија, мајката на Заведевите синови, им се јавува прв. Првите зборови што ги кажува е радувајте се. Радувајте се и пак, радувајте се, Филипјаните 4:4. Те сакам, Господи Исусе Христе, и уште повеќе ќе те љубам. Брати и пријателе, гледаш дека нешто не оди во овој свет, посебно во Армакедонската земја, каде се бие битка за души. Можеш да повикаш кон Исуса Христа. Нема неутралност да си седиш и да си живееш, по благодат си спасен. Треба да се бориш за Царството Божјо, да работиш за Царството Божјо, да служиш за Исус, првин да бидеш слуга Божји, да почнеш да љубиш, па сотрудник, сонаследник, Син Божји. Те сакам, Господи Исусе Христе, а потоа како ангели на небесата, по Царството на љубовта. Мир вам до Божјо Царство Небесно.
Во името на Господ Исус Христос го кршам секој небиблиски savет што е фрлен врз македонскава земја. Во името на Господ Исус Христос ја враќам Македонија на почетната позиција. Господи Исусе Христе, дојди во Македонија и помогни ми. Ја враќам Македонија во собственост на Исус Христос, како што сум го предал својот имот, својот живот на Исуса. Се работи за припадност. Те молам за групата сотрудници, тие што се тука, што се отворени срца да останат, тие што се раздорници да заминат. Те сакам, Господи Исусе Христе, Ти води, не Ти управувај со нас. Амин. До Божиот Царство Небесно. За секогаш Исус, за навек Исус, Исус напред ние по Него. Мир вам до Божиот Царство Небесно. Бегај од мене, Сатано, во името Исусово. И не се враќај повеќе, татко мој, во името на Исус, оган од небесата да изгори се што не е од Исус во мене, околу мене, во сите оние кои ќе кажат во македонскава земја, кои ќе кажат Амин. Амин. Тие победија за крвта на јагнето, со слово на сведоштво, и нема страх ниту за смртта.